بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل رستم تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آ جاتا تھا۔ کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا، کبھی رک کر سر جھکا لیتا اور کسی سوچ میں محو ہو جاتا اور اچانک چل پڑتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی۔ وہ بھی ایک محل تھا، لیکن ملکہ فارس پران شہزادی کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خون ریز اور بڑی ہی شدید جنگ میں الجھے ہوئے تھے، اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی تھی۔ قرآن نے اسے کہا تھا کہ محاذو سے قاصد آتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس آتے ہیں، پھر تم میرے پاس آتے ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ قرآن نے رستم سے کہا تھا، تمہاری طرح میں بھی راتوں کو سو نہیں سکتی، جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا تھا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ ہم اس رات چین کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس پر بہا دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، قرآن نے جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو؟ قرآن کہا کرو، ہم دونوں کا جذبہ ایک ہے، فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا، بولا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن نوحیز لڑکی نہیں تھی، جوانی کے آخری حصے میں تھی، لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے عمر سے کم لگتی تھی، اور وہ فارس کے حسن کا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ اس روز جب رستم محل کے ایک کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا، اس وقت پران میدان کی شہر پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے قاصد آیا کرتے تھے۔ ملکہ فارس، اسے اپنے عقب میں آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، اس کے قریب قلعہ دار کھڑا تھا۔ اگر ملکہ قاصد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں، قلعہ دار نے کہا۔ قاصد آ چکا ہے، اور وہ سیدھا رستم کے پاس گیا تھا۔ رستم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ قرآن نے کہا۔ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ معظمہ؟ قلعہ دار نے کہا، میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں، محاذ سے آنے والے قاصد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھی خبر لا رہا ہے یا بری۔ میں نے اس قاصد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں۔ خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی، قرآن نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز سے کہا، اور دوڑتی ہوئی شہر پناہ سے اتر گئی۔ نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی۔ رستم نے دربان کو بلایا، جالینوس سے کہو فوراً میرے پاس آئے۔ رستم نے دربان کو حکم دیا۔ دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ رستم کمرے میں کھڑا تھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آ گئے جالینوس، رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا۔ جبان کی خبر سن لی تم نے؟ میں خبر سننے ہی آئی ہوں رستم۔ رستم تیزی سے گھوما، جالینوس کے بجائے اس کے سامنے پران کھڑی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے خبر اچھی نہیں، پران نے کہا، اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے۔ پران نے رستم کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی، کیا خبر آئی ہے؟ جابان اور مروان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ رستم نے شکست خوردہ نہیں بلکہ غسیلے لہجے میں کہا، دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مروان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جابان؟ قرآن نے پوچھا۔ وہ زندہ ہے، رستم نے جواب دیا۔ قاصد نے بتایا ہے کہ جابان بھی پکڑا گیا تھا، لیکن انہیں ایک دھوکہ دے کر زندہ واپس آ گیا ہے۔ اگر مروان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں؟ نہیں رستم، قرآن نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اپنا ایک رخسار رستم کے گال سے لگا کر کہا، تم ساری فوج کے قائد ہو، سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو، تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ۔ قرآن کے ریشم جیسے ملائم بال رستم کے چہرے کو مس کر رہے تھے۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اپنے حسن سے مسحور کرنے کی کوشش نہ کرو قرآن، رستم نے غسیلی سنجیدگی سے کہا، مجھے اس کیفیت میں ہی رہنے دو جو مجھ پر طاری ہے۔ میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں، قرآن نے کہا، میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا سلطنت فارس کے متعلق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو؟ میں نے اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے۔
इन बातों को छोड़ो रुस्तम, अब ये सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नैलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो ये सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही कम होती है, फिर वो हर मैदान में फतह याब क्यों होते हैं? इसलिए कि वो खूबसूरत औरतों के गालों और रेशमी बालों से सुकून हासिल नहीं करते, रुस्तम ने कहा। वो शराब की सुराहियां हाली करके अपनी शिकस्त को भूलने की कोशिश नहीं करते। वो महल्लात में नहीं रहते। मालूम नहीं उनका मजहब सच्चा है या नहीं, लेकिन वो अपने अकीदे के पक्के हैं। मैं तो ये समझी हूँ कि मुसलमानों की क़यादत मुस्तहकिम और पुरअज़म है, कुरान ने कहा। मैंने सुना है कि उनका नया खलीफा इनकलाबी जहन का आदमी है। क्या नाम है उसका? उमर बिन हत्ताब, रुस्तम ने कहा। हमारे जासूस मदीना में मौजूद हैं। वो यहूदी हैं और मदीना के इर्द गिर्द 2-4 ईसाई भी हैं। वो बाकायदा खबरें भेज रहे हैं। उन खबरों से तुमने क्या हासिल किया है? कुरान ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूँ कि मुसलमान अकीदे के पक्के हैं, रुस्तम ने कहा। यहूदियों ने अपनी बड़ी ही हसीन लड़कियों को इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन नाकाम रहे। उधर हमारे सिपाही से सालार तक का ये हाल है कि अयाशी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मुझे मदीना से ये इत्तला भी मिली है कि मुसलमानों का एक अकीदा ये भी है कि किसरा परवेज़ ने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़कर उसके टुकड़े बखेर दिए थे, इसलिए सुल्तनत फ़ारस उसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मैं ये समझा हूँ कि उनका नया खलीफा उमर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन का बदला ले रहा है, और वो कामयाब भी है, कुरान ने कहा। हाँ पुरान, रुस्तम ने कहा। अभी उमर को कामयाबी की खबरें मिल रही हैं। हमारा हर हरबा नाकाम हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान ताजरों के रूप में मदीना से दूर दराज के इलाकों के मुसलमानों को फारस की जंगी ताकत से इतना डरा दिया था कि वो इराक का नाम भी नहीं लेते थे। मुझे ये भी इत्तला मिली थी कि हमारी फौज की दहशत मदीना के लोगों पर भी तारी हो गई थी, यहाँ तक कि खलीफा के अपने हल्के के आदमियों ने भी इराक के महाज पर आने की हामी नहीं भरी थी। मुसलमानों की बाकायदा फौज नहीं है कि वो लोगों को जबरन भर्ती कर लें। वह रजाकाराना तौर पर एक लश्कर की सूरत में मुनज़्ज़म हो जाते हैं और अपने अमीर और सिपा सलार की हुक्म अदूली को गुनाह समझते हैं। उनके खलीफा उमर ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए रजाकार मांगे तो कोई भी तैयार ना हुआ। हर एक शख्स जिसका नाम अबू अबैद है उठा और अपने आप को महाज के लिए पेश किया। उसके बाद रजाकार आगे आने लगे। यहूदियों ने मुसलमानों को हमारे जंगी हाथियों से डराया था। उन्होंने मुसलमानों को हाथियों की ऐसी खौफनाक बातें बताई थी कि यह यकीन हो गया था कि खलीफा हमारे खिलाफ कोई और लश्कर तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन उनका जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 थी। उसका सलार अबू अबैद है। उसने पहली लड़ाई में ही हमारे 2 जर्नैलों को ऐसी बुरी शिकस्त दी कि दोनों को पकड़ लिया और एक को कत्ल कर दिया। अब तुमने क्या सोचा है? कुरान ने पूछा। जाली ने उसको बुलाया है, रुस्तम ने कहा। वो आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारस की फौज का एक नामवर जर्नैल, तारीख में जिसका नाम जालिनूस लिखा गया है, बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले आया। जालिनूस, रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने नमारक की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? सुन लिया है, जालिनूस ने कहा। मैंने कासद से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा। मरवान मारा गया है और जबान किसी तरह जान बचाकर अरबों की कैद से निकल आया है। उन दोनों के दस्तों के बचे कचे आदमी कसकर जा पहुंचे हैं जहां अपने जर्नैल नरसी का लश्कर हैमदन है। तुम फौरन कुछ दस्ते साथ लो, सवार दस्ते साथ ले जाना। जालिनूस, मलका फारस ने कहा, जंग के मुतल्लिक तुम्हें रुस्तम हदायत और हकामात देगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फारस एक और शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। हम तो मुसलमानों को ख़त्म करने का अहद किए हुए थे, लेकिन फारस को बचाना मुश्किल नजर आने लगा है। आप अब अच्छी खबर ही सुनेगी मलका फारस, जालिनूस ने कहा। जरदश्त की कसम, पहली शिकस्तों का भी इंतकाम लूंगा। जालिनूस ने अपने दस्तों को तैयार किया। मदाइन पर खौफ हरास तारी था। फारस के उस मरकजी शहर के लोगों के कानों में यही एक आवाज़ पड़ती थी कि आज फलां जगह से फौज भाग आई है और आज मुसलमान फलां शहर या फलां कस्बे पर काबिज हो गए हैं। उन शहरों और कस्बों से लोग भाग भाग कर मदाइन पहुंच रहे थे। अब शहर में यह खबर फैल गई कि मरवान शाह और जाबान भी शिकस्त खा गए हैं और जालिनूस आगे जा रहा है। मदाइन की गलियों में मजदूब सा एक आदमी ऊट पटांग बोलता अक्सर नजर आया करता था। लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। जब जालिनूस कमक के दस्ते तैयार करवा रहा था, यह मजदूब
शहर के एक दरवाजे से बाहर निकला। वो हस्बे मामूल कभी ऊंची कभी धीमी आवाज में कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो शहर से कुछ दूर चला गया। आगे जमीन नशीबी थी और दरख्त खासे ज्यादा थे। मजजूब नशेब में उतर गया और इधर उधर देखने लगा। आजा आजा, उसे आवाज सुनाई दी, जल्दी आ। ये एक आदमी की आवाज थी जो एक घोड़े की लगाम पकड़े एक घने झुंड में खड़ा था। उसे देखते ही मजदूब दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। सवार हो जाओ और नजर ना आओ, घोड़े वाले ने कहा। अबू अबैद नमारिक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तला दो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं, मजदूब ने कहा। मुझे जालिनूस की कमक से बहुत पहले अबू अबैद तक पहुंचना है, अल्लाह हाफिज। पर मजदूब ने घोड़े को एड़ लगा दी। वो कोई मजदूब नहीं बल्कि एक ज़हीन और दिमागी लिहाज से चाको चुबंद रहने वाला अरबी मुसलमान अशर बिन उसामा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जहाँ फ़न हर्ब ज़रब और जंगी क़ियादत में ऐसा मुकाम पैदा किया था कि दुश्मनों ने भी उन्हें हराज तहसीन पेश किया था, वहाँ जासूसी का एक ऐसा निज़ाम कायम किया था कि दुश्मन की नकलो हरकत का उन्हें खासा कबल अज वक़्त इल्म हो जाता था। उन्होंने खसूसी तौर पर अक्लमंद और जांबाज किस्म के जासूस दुश्मन के शहरों में भेज दिए थे। अशअर बिन उसामा उन्हीं जासूसों में से था जो मजजूब और पागल बनकर मदाइन में कभी दाखिल हुआ था। शहर वाले उसे रोज ही कहीं ना कहीं बैठा खड़ा या चलता फिरता और कुछ ना कुछ बोलता देखते थे, लेकिन ये कभी नहीं देखा था कि रात को वो कहाँ गायब हो जाता है। वो रातें एक इराकी ईसाई के घर में गुजारता था। यह ईसाई दरअसल अरब था और मदाइन में जाकर आबाद हो गया था। उसकी हमदर्दियां अरबों के साथ थीं। उसके अलावा मुसलमान जासूसों को अपनी पनाह में रखने और उन्हें मालूमात फराहम करने का उसे मुआवजा मिलता था। जालिनूस अभी अपने दस्तों के साथ मदाइन से नहीं निकला था कि अशर बिन उसामा सिपा सलार अबू अबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गया। अबू अबैद पागलों जैसे हाल हुलिये के उस आदमी को देखकर हैरान हुआ कि इतनी अच्छी नस्ल का और इतना तंदुरुस्त व तवानाक घोड़ा कहाँ से लाया है। मेरा नाम अशर बिन उसामा है, उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। मदाइन से आ रहा हूँ, जासूसी के लिए कुछ अरसा वहीं रहा। खुदा की कसम, अबू अबैद ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि तुम जैसा आदमी जासूस हो सकता है। क्या किसी सालार को जानते हो? अगर मुसन्ना बिन हारसा यहाँ मौजूद हैं तो वो मुझे पहचान लेंगे, अशर ने कहा। मुसन्ना बिन हारसा अबू अबैद के मातहत सालार थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अशर को पहचान लिया और अबू अबैद को बताया कि ये अपना ही आदमी है। अब मेरी बात सुने, अशर ने कहा। आपको शायद मालूम होगा कि दजला और फिरात के दरमियानी इलाके में कसकर एक मुकाम है जिसे सकातिया भी कहते हैं। फारस की फौज के बहुत से दस्ते वहां क्याम किए हुए हैं। आपने जिन दस्तों को शिकस्त दी है उनके भागे हुए आदमी सकातिया चले गए हैं। वहां के जर्नैल का नाम नरसी है। रुस्तम उसके लिए कमक भेज रहा है। मेरे हिसाब के मुताबिक नरसी तक यह कमक 4 रोज बाद पहुंचेगी। अशअर बिन उसामा ने अबू अबैद और मुसन्ना को बताया कि जालिनूस कितनी कमक ला रहा है। अबू अबैद के लिए ये इतला बड़ी कीमती थी। इब्ने हारसा, अबू अबैद ने मुसन्ना से कहा, जो तजर्बा अब तक तुझे हासिल हो चुका है वह मुझे हासिल नहीं, लेकिन हम जालिनूस की कमक से पहले सकातिया पहुंच जाएं तो खुदा की कसम हम फारसियों की कमर तोड़ डालेंगे। अल्लाह का नाम ले अबू अबैद, मुसन्ना ने कहा। फौरन कूच का हुक्म दे। तूने अमीरुल मोमिनीन की हदायत पर अमल किया है कि कोई कदम उठाने से पहले अपने साथी सालारों से मशवरा कर लिया करना। तूने ठीक सोचा है। हम अगर फारसी जर्नैल नरसी तक जालिनूस से पहले पहुंच गए तो उसे अलग और जालिनूस को अलग शिकस्त दे सकेंगे, और अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अबू अबैद ने उसी वक्त कूच का हुक्म दे दिया। उसने सालारू नायब सालारू को बता दिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं और हदफ क्या है। ग़ज़वा बदर से यह रवायत चली थी कि मुसलमान तादाद में कम थे। दुश्मन नफरी के लिहाज से 3 गुना ताकतवर था। उसके पास घोड़े ज्यादा और हथियार बेहतर किस्म के थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम ने तादाद की कमी और हथियारों की कमी को जज्बे और जंगी फहम फरासत से पूरा किया था। उसके बाद यही रवायत चल पड़ी कि मुसलमान हर दौर में और हर मैदान में कम तादाद में लड़े और फतह याब हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में दूसरी ये खूबी पैदा कर दी थी कि कूच और पेशकदमी इस कदर तेज होती थी कि दुश्मन हैरान हो जाता और बौखला उठता था। एक वस्फ और जो खालिद बिन वलीद और उनके पाए के सालारों ने अपने मुजाहिदीन में पैदा किया था वो ये था कि नज़्म नस्क बरकरार रखें और हुक्म के बगैर कोई हरकत ना करें। ये थी अमीर की इताअत, जिसे मुसलमान एक फरीज़ा समझते थे और उसकी पाबंदी करते थे। ये खूबी उस वक़्त के हर अमीर और हर सालार में थी कि वह ज़ाती मामलात
اور پسند و ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ درائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ نرسی کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 ماموزاد بھائی بندویا اور تریویا میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارح جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندویا فوج کے دائیں پہلو پر اور تریویا بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھی۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بے تابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ جس سے اس فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جبان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سکاتیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی۔ شکست کی حفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خون خاری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں۔ اب جنوں اور بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بھگوڑے غدار ہیں، میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا ڈالوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کے کھانے کے دوران جرنیل بندویا نے جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور دیگر امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے اور خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری ہوئی کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے میدان سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل نا واقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل نے ترویا سے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا، ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبر سنائیں گے، سکاتیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے۔